प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। நாளில் நம்மை ஒன்று கூட்டியிருக்கிறார். इन दिनों में वे सबको इकट्ठा किया है, அதற்காக அவருடைய நாமத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். इसलिए उनके नाम की महिमा करता हूं। இந்த செய்திக்காக ये संदेश के लिए வாசிக்கல, எல்லாரும் எழுந்து நின்று வாசிக்கலாம். वचन पढ़ेगा, सभी लोग उठ खड़े होकर। எரேமியாவின் புத்தகம் यिर्मयाह का किताब 2வது அதிகாரம், दूसरा अध्याय, அதுல 11 ல இருந்து 13 வரை வாசிங்க. 11 से 13 तक पढ़िए। यिर्मयाह 11 to 13। எந்த ஜாதியாவது தேவர்கள் அல்லாத தங்கள் தேவர்களை மாற்றினது உண்டோ என்றும் பாருங்கள். என் ஜனங்களோ வீணானவைகளுக்காக தங்கள் மகிமையை மாற்றினார்கள். வானங்களே, இது நிமித்தம் பிரமித்து கொந்தளித்து மிகவும் திடுக்கிடுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். என் ஜனங்கள் 2 தீமைகளை செய்தார்கள். ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய என்னை விட்டு விட்டார்கள். தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள். ஜெபிக்கலாம். இந்த வார்த்தைக்காக ஜெபிக்கலாம். प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஹalleluya, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया, स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। इस सुंदर से समय में परमेश्वर आपके नाम के बच्चों को परमेश्वर यहाँ पर एकत्रित किया है। हम एक मन होकर आपके सम्मुख में आए हैं परमेश्वर। आपका प्रशंस इस समय में इस मंदिर के अंदर उतरने के लिए हम लोग विनती करते हैं परमेश्वर। आत्मिक रीति से हम देखते हैं, हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए एक मंदिर है करके हम देखते हैं परमेश्वर। सोलोमन के समय में परमेश्वर जो महिमा, जो उस बादलों के रूप में उस मंदिर के ऊपर मंडरा रहा था परमेश्वर, वही महिमा हम हर एक के अंदर उतरने दीजिए परमेश्वर। हम हर एक के अंदर प्यास दीजिए, हम हर एक के अंदर वचन सुनने का प्यास दीजिए परमेश्वर। जो वचन हम सुनते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय को छिप जाने दीजिए परमेश्वर। हमारे मन में लगकर वो वचन परमेश्वर हमारे अंदर क्रिया करना चाहिए परमेश्वर। जो ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे उनको भी आप तैयार कीजिए, उनके हृदय को आप तैयार कीजिए परमेश्वर। हर एक बच्चे को जो वचन आप मन्ना इस समय में खिलाने वाले परमेश्वर, वो वचन हर एक को उपयोगित होना चाहिए। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठुका लो। 11वां वचन మనం వాసింది 11वां वचन पढ़िए। எந்த ஜாதியாவது தேவர்கள் அல்லாத தங்கள் தேவர்களை மாற்றினது உண்டோ என்று பாருங்கள். என் ஜனங்களோ வீணானவைகளுக்காக தங்கள் மகிமையை மாற்றினார்கள். இங்க எரேமியா தீர்க்கதரிசி ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை சொல்றாரு பாருங்க. यिर्मयाह भविष्यवाणी बोल रहा है,
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இறந்ததுக்கு பிறகு यशाया गुजरने के बाद ஏறக்குறைய ஒரு 60 வருஷம் வந்து அந்த தேசத்துல ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி யாருமே கிடையாது. लगभग 60 बरस उधर कोई भविष्यता नहीं था. தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாததனால प्रभु का वचन उधर नहीं था. தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனை விட்டு தூரமா போனதனால प्रभु का लोग उनको छोड़ के आगे चला गया. இங்க தேவன் அங்க எரேமியா தீர்க்கதரிசி எழுப்பி நிறுத்துறார். उसके बाद में उधर प्रभु ने यिर्मयाह भविष्यता को இந்த उठाया. தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்றாரு? भविष्यता क्या बोल रहा है? தேவன் அல்லாத ஒரு தேவர்களை जो खुदा नहीं था उनको खुदा मानकर அப்படி வணங்குற தேசங்களே ऐसा मानने वाला देश தன்னுடைய தேவர்களை மாற்றுவதில்லை. वो लोग अपना खुदा को नहीं मानता है. ஆனா என்னுடைய ஜனங்களோ लेकिन मेरे लोग மகிமையை விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க? महिमा को छोड़कर அவங்க தூரம் போயிட்டாங்க. दूर चला गया. அவங்க மகிமையை விட்டு தூரத்துல போயிட்டாங்க. वो लोग महिमा को छोड़कर चला गया. அந்த காலத்துல நடந்த அந்த காரியங்கள் वो समय हुआ वो चीज இன்னைக்கு நம்ம காலத்துல நடக்குதா? आज अपना समय में हो रहा है क्या? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்குதா? हमारे जीवन में भी हो रहा है क्या? நம்மளுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில அது நடக்குதாங்கறத கொஞ்சம் பார்த்துடணும். अपना अलग जीवन में ऐसा हो रहा है क्या? மத்தவங்களை யாரையும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. दूसरों को देखने की जरूरत नहीं. வேதத்துல இருந்து வர்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் कलाम से आने वाला हर அது शब्द நமக்கு எப்படி பிரயோஜனப்படும்? हमें कैसा उपयोग होगा? அந்த அந்த வார்த்தையை கேட்டு वो वचन को मैं सुनकर நமக்குள்ளாக என்ன ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி வரப்போகிறதுங்கிறது தான் முக்கியம். मेरा अंदर क्या बढ़ाव आएगा करके सोचना है. நம்ம வளர்ந்து வளர்ந்து वो बढ़कर ஒரு பரிபூர்ண மனவாட்டியாக நம்ம வர வேண்டியது இருக்குது. परिपूर्णता का अंदर आना है. அந்த பரிபூர்ண மனவாட்டியாக வரும் வரைக்கும் परिपूर्णता का अंदर आने के समय இந்த तक வார்த்தை தான் நம்மளுக்கு ஆவிக்குரிய ஆகாரம். ये वचन ही हमारे लिए खाना है. நம்ம உலகத்தார் கிடையாது. संसार का लोग नहीं. பவுல் ரோமர் 2வது அதிகாரத்துல சொல்றது போல रोम करार में दूसरा अध्याय जैसा बोलता पौलुस எப்படி யூதர்கள் வந்து ஆபிரகாமுடைய மாம்சீக ரீதிய சந்ததியோ जैसे यूदीलर जो है अब्राहम का संतान है அதே போல நம்ம ஆவிக்குரிய ரீதியாக ஆபிரகாமுடைய சந்ததி. ऐसे अपन आत्मा का रीति में अब्राहम का संतान है. நம்ம ஆபிரகாமுடைய சந்ததி அப்படின்னா हम अब्राहम का संतान है जो நம்ம ஆவிக்குரிய ரீதியில தான் நம்ம யூதர்கள். हम आत्मा का रीति में यूदी लोग है. அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து लेकिन अपना जो है ஆவிக்குரிய ரீதியாக आत्मा का रीति से நம்ம எப்படி இருக்கோங்கிறத நம்மளுக்கு முக்கியம். हम कैसा है क्योंकि वही जरूरी है. அதுக்காக மாம்சீக ரீதியில நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படி கிடையாது. मनुष्य के अंदर शरीर में कुछ भी करो ऐसा नहीं है. மாம்சீக ரீதியில நம்ம சரியாக இருக்கணும். मांस का अंदर हम बराबर रहना चाहिए. வேதம் நம்மளுக்கு அந்த காரியத்தை தான் போதிக்குது. कलम कैसा बराबर ஆனா बोलता है. ஆவிக்குரிய ரீதியில நம்ம சரியாக இருக்கிறோமா? आत्मा का जीवन अपन बराबर है क्या? அந்த காரியங்களை நம்ம இந்த கண்ணாடியை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? वो चीज को ये आईना लेके क्या करना है? ஆண்டவர் இந்த வேதத்தை கண்ணாடியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். कलम को जो अपने लिए प्रभु आईना का मारते हैं रूप இந்த में दिया. கண்ணாடியை நமக்கு முன்பதாக வைத்துட்டு ये आईना का अपने रूप में सामने रखकर அந்த கண்ணாடியை பார்த்து பார்த்து उसको देख के அந்த மகிமையான தேவன் அந்த கண்ணாடியில என்ன ரூபத்துல இருக்காரோ महिमा का खुदा उसका अंदर कैसा दिख रहा है அந்த ரூபம் எனக்குள்ள தெரியுதா? वो रूप हमारे अंदर दिखाई देता அந்த है. ரூபத்துல எனக்குள்ள ஏதாவது மாற்றம் இருக்குதா? वो मेरे अंदर मेरे रूप में कुछ बदलाव है क्या? அந்த ரூபத்தை நானும் அடைவதற்காக वो रूप को मैं पाने के लिए எனக்குள்ள நான் என்னத்தை செய்யணும்? मेरे अंदर मैं क्या करना चाहिए? ஆவிக்குரிய ரீதியில எனக்கு என்ன மாற்றம் வரணும்? आत्मा का रीति में मेरे अंदर क्या बदलाव आना चाहिए? இது ரொம்ப முக்கியம். जरूरी है. இதுதான் முக்கியம். ये जरूरी है. இந்த காரியங்கள் வந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிடணும். इस चीज का अपन सफाई से मालूम ஏன்னா करना நம்மளுடைய चाहिए. அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம நடக்கிறோம். हर दिन का जीवन में अपन चल रहा है. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வர டெய்லி எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பண்றோம். अपना चीज में क्या चाहिए रोज वो कर रहा है. ஆனா ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நம்மளுக்குள்ளாக இருக்குதா? लेकिन आत्मा का अंदर बढ़ाव है क्या? ஏன்னா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா देखेगा तो இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इसराइल लोग எகிப்தில இருந்து வெளியே வந்தாச்சு. मिस्र जैसे बाहर आ गया. மோசே மூலமா ஆண்டவர் வழிநடத்தி வந்தார். मूसा का द्वारा उसको मार चलाया. யோசுவா மூலமாக அந்த தேசத்தை அவங்களுக்கு பங்கிட்டு அவங்களுக்கு சுதந்திரவாளியாக கொடுத்தார். योशुआ का द्वारा उसका अंदर लेके गया. அவங்களுக்கு எல்லாம் பங்கு பங்காக வச்சு நீங்க இதை சுதந்திரிச்சு கொடுங்க, நீங்க இதை சுதந்திரிச்சு கொடுங்கன்னு எல்லா 12 கோத்திரத்துக்கு கொடுத்துட்டாரு. 12 कोतर पाट के दे दिया जमीन को. எல்லாத்தையும் கொடுத்த பிறகு सारे चीज को पाट के देने के बाद அந்த ஜனங்கள் ये लोग அந்த சந்ததி முடிஞ்ச பிறகு जनरेशन खत्म होने के बाद அடுத்த சந்ததி வரும்போது दूसरा पीढ़ी आने के समय அங்க அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவனை விட்டு தூர போக ஆரம்பிச்சாங்க. धीरे धीरे प्रभु से दूर गया. இங்க எரேமியா சொல்றாரு பாருங்க. எரேமியா மூலமா வர்ற அந்த தீர்க்கதரிசனத்தை பாருங்க. एरेमिया बोल रहा है देखिए தேவன் அல்லாத ஒரு தேவர்களை வணங்குற அந்த ஜாதிகள் கூட अपने जैसा खुदा को नहीं मानने वाला दूसरा अन्य लोग भी அப்படி ஜனங்கள் கூட ऐसे लोग भी அவர்களுடைய தேவனை அவர்கள் மாற்றுவதில்லை. उनका खुदा को वो लोग बदलता नहीं அந்த है. வசனத்தை வாசிங்க திரும்ப பாருங்க. எந்த ஜாதியாவது எந்த ஜாதியாவது தேவர்கள் அல்லாத தங்கள் தேவர்களை மாற்றினது உண்டோ என்று பாருங்கள். தேவர்கள் அல்லாத தங்களுடைய தேவர்களை மாற்றினது உண்டோ
மாறுதோ? जो खुदा नहीं था उनको वो लोग बदलता क्या? அப்படி உலகத்தாரே மாற்றாம இருக்கும்போது तो दुनिया वाला नहीं बदलता तो பரிசுத்த தேவன் पवित्र खुदा அண்ட சராசரங்களையும் சிருஷ்டித்த சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் सारे वस्तु को बनाया हुआ खुदा அப்படி தேவன் தனக்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஜனங்கள் ऐसे खुदा हमारा खुदा करके जो स्वीकार किया वो ஒரு लोग பரிசுத்தமான ஒரு ஜனங்கள் ஒரு ஜாதியை தெரிந்து கொண்டார் அவர். ये पवित्र संतान है। ஆனா அந்த ஜனங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க? वो लोग क्या किया? அந்த பரிசுத்த தேவனை விட்டு விலகிட்டாங்க. पवित्र खुदा को छोड़ के हट गया। காரணம் என்ன? कारण क्या है? உலகத்தார் அவங்க மனம் போன போக்கில் போறாங்க. दुनिया वाला मनमानी से जी रहा है। அவங்களுக்கு எது மனசு சரிப்படுதோ அவங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவை சரிப்படுதோ அவங்க செய்றாங்க. उनके मन में क्या सही करके मालूम पड़ा वो कर रहा है। ஆனா लेकिन தேவனிடத்தில் தேவனுடைய ஜனங்கள் வரும்போது प्रभु का लोग प्रभु के पास आने के समय தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவது ரொம்ப प्रभु का முக்கியமானது. इच्छा को पूरा करना जरूरी है। அந்த தேவனுடைய சித்தத்தை நம்ம நிறைவேற்றணும்னா खुदा का इच्छा को पूरा करना तो நம்மள தானே என்ன பண்ணணும்? हम अपने आप को क्या करना? ஒரு தியாகம் பண்ணணும். एक त्याग करना ஒரு चाहिए। sacrifice பண்ண வேண்டியது இருக்குது. त्याग बना के उसको நம்ம करना चाहिए। ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வந்தாதான் कुछ भी नहीं करके वो आएगा நம்ம तो ஒரு பெரிய பூஜ்யமாக வந்தாதான் बड़ा शून्य के रूप में आया तो தேவனுடைய சித்தத்தை நம்ம நிறைவேற்ற முடியும். प्रभु का इच्छा को कर सकते இல்லைன்னா हैं। இந்த எரேமியா சொல்ற தீர்க்கதரிசனத்தின்படி नहीं तो जलेने के जैसे நம்மளும் தேவனை விட்டு ரொம்ப மகிமை தேவனை விட்டு ரொம்ப தூரத்துல தான் இருப்போம். उनका कहने जैसे अपने प्रभु को छोड़कर दूर जाएगा। இங்க அதுல மேல வரும்போது அவர் சொல்றாரு ऊपर आए तो 13வது வசனத்தை சொல்றாரு பாருங்க, என்னுடைய ஜனங்கள் 13 இரண்டு தீமைகளை ரெண்டு செய்தார்கள். தீமைகளை செய்தார்கள். ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய எண்ணெய் விட்டு விட்டார்கள். ஜீவ தண்ணீராகிய ஊற்றை எண்ணெய் விட்டு விட்டார்கள். தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டிக் கொண்டார்கள். வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டார்கள். இந்த ஜனங்கள் ரெண்டு தீமைகளை அங்க செய்றாங்க. वो बुराई के लोग क्या? ஜீவ ஊற்றாகிய அந்த தேவன், वो जीवन का नदी जो है वो खुदा, அந்த ஜீவ ஊற்றாகிய அந்த நதி உள்ள அந்த தேவனை விட்டுவிட்டு वो खुदा को छोड़कर இவங்க என்ன செய்றாங்க? ये क्या किया? தங்களுக்கு ஒரு தொட்டிகள் अपने लिए पानी की जगह टाकी टाकी ஒரு हिंदी है कोई पटेला टाकी को बनाया। हिंदी में क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। बहते जल के सोते को त्याग दिया है। और उन्होंने हौद बना लिए। हौद बना लिए वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। और ऐसे हौद हैं जो टूट गए हैं। அந்த தொட்டி உடைஞ்சு போச்சு। அது ஒடிப்புள்ள தொட்டி। वो टूटा हुआ हौद है। वो அது வெடிப்புள்ள தொட்டிகளாக காணப்படுது. வெளிப்புள்ள தொட்டி அது। वो टूटा हुआ टाकी टूटा हुआ टाकी வெடிப்புள்ள தொட்டிகளாக காணப்படுது. वाह वो टूटा हुआ टाकी है। இந்த ரெண்டு தீமைகளை அங்க செய்றாங்க. वो बुराई का कर रहा है। முதல்ல ஜீவ ஊற்றாகிய அந்த தேவன், वो जीवन का नदी जो खुदा है, அந்த தேவன் வந்து ஜீவ ஊற்றாக இருக்கிறார். वो जीवन का नदी है। பழைய பாட்டுல இருந்த அதே ஜீவ ஊற்று वो जीवन का नदी है। वो நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பாட்டு கூட படிச்சோம். आज एक गीत गाया था, ஏழை மனு உருவை எடுத்து जो गरीब का रूप लेके आया। இயேசு ராஜன் இந்த உலகத்துல வந்தார். यीशु राजा इस दुनिया में आया करके आपने पढ़ा। ஏழை மனு உருவை எடுத்த இயேசு ராஜன் நன்மை நிற்கிறார். ஏற்றுக்கொள்ளவரை கண்ணாமே, ஏற்றுக்கொள்ளவரை கண்ணாமே. அந்த ஏழை மனு உருவை எடுத்த அதே ஜீவ ஊற்று ऐसे गरीबी का वो मनुष्य का रूप लिया हुआ खुदा, பழைய ஏற்பாட்டுல யூதர்களை வழிநடத்தின அதே ஜீவ ஊற்று पुराना समय में जो दूसरों को चलाया हुआ वो खुदा புதிய ஏற்பாட்டுல வரும்போது नवा करार में आने के समय ஏழை மனு உருவை எடுத்து வரும்போது गरीब का रूप ले आया। அதே ஜீவ ஊற்றாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு. वो जीवन का जल मैं हूँ करके बोला। இந்த ஜீவ ஊற்றை பழைய ஏற்பாட்டுல அந்த யூதர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க? पुराना करार में वो क्या किया? जो उसको அவங்க புறக்கணிச்சிட்டாங்க. इनकार किया, அவங்க புறக்கணிச்சிட்டாங்க. पूरा इनकार किया है। இந்த புறக்கணிச்ச பிறகு उसका ठुकराने के बाद அவங்க இரண்டாவதாக ஒரு தப்பு பண்றாங்க. दोबारा एक गलती करता है, தங்களுக்கு ஒரு தொட்டியை உருவாக்கிடுறாங்க. अपने लिए एक टाकी को बना लेता है। இந்த தொட்டியை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ये टाकी को இன்னைக்கு நம்மளும் நிறைய தொட்டிகள் நம்ம கிட்ட இருக்குது. आज अपने पास भी बहुत बड़ा टाकी है। போன வாரம் பிரதர் கூட சொன்னாங்க भाई ने बोला था நிறைய பேர் மொபைல் போன்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर ही घुस रहा है। இந்த மொபைல் போன் ஒரு விதமான ஒரு தொட்டி தான். मोबाइल में एक जैसा टाकी है, டெலிவிஷன் இருக்குது. टीवी है, அந்த டெலிவிஷன் ஒரு விதமான தொட்டி वो தான். भी एक टाकी के माने। ஆனா ஆவிக்கு
பார்த்தோம் அப்படின்னா आत्मा का रीति में देखेंगे நமக்கு तो ஆவிக்குரிய ரீதியில உள்ள ஒரு காட்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம். आत्मा का रीति का सीन बहुत जरूरी है. ஆவிக்குரிய ரீதியில आत्मा का रीति இந்த में உலகத்துல உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்தாபனங்களும் ये दुनिया का हर एक डिनोमिनेशन ஒவ்வொரு தொட்டிகளாக காணப்படுகிறது. एक टाकी है. ஏன் தொட்டிகளாக காணப்படுதுங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். क्यों தொட்டிகள் வந்து என்ன எதுக்காக உருவாக்குறாங்க? टाकी लोग किसके लिए बनाया जाता பழைய है? காலத்துல மண்ல தோண்டி पुराना जमाना में मिट्टी के अंदर खोद के கீழ மண்ல கிணறுல தண்ணி இல்ல அப்படின்னா बावड़ी में आकर पानी ले மழை தண்ணியை சேகரிக்கிறதுக்காக बारिश का पानी को उधर से ஒரு जमा करके பெரிய தொட்டியாக கீழ மண்ல வெட்டுவாங்க. बड़ा टाकी बनाते जमीन में அத மண்ல வெட்டி அத கீழ தண்ணி வந்து உள்ள போகாம இருக்கிறதுக்கு पानी नीचे नहीं जाने चाहिए जैसे அத ஃபுல்லா எல்லாம் நல்லா தண்ணிக்கு உள்ள போக மண்ல போகாம இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணுவாங்க. मिट्टी के अंदर पानी नहीं जाने चाहिए उसको जमा करके रखने के लिए क्या करना चाहिए वो सब करता था. அந்த மழை தண்ணி உள்ள வருவதற்காக बारिश का पानी अंदर आने के बाद அதுல ஒரு ஸ்லோப் நாலா பக்கமும் ஸ்லோப் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. चारों तरफ से एक स्लोप रखता है. அப்படி நாளைக்கு மாத்தூர் இல்ல வட்டக்கோட்டைக்கு யாராவது போயிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது. கன்னியாகுமரியில कन्याकुमारी के अंदर அந்த गाँव வட்டக்கோட்டையில நடு சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு டேங்க் இருக்குது. वाटरकोटे के जगह पर एक सेंटर में टाकी है. அந்த டேங்க் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இப்படிதான் நாலா பக்கமும் இப்படி வெட்டி இருக்கும். वो चारों तरफ से पानी आने लायक அப்படி है. ஸ்லோப் அந்த மழை தண்ணி விழும்போது बारिश का पानी आते वक्त அந்த ஸ்லோப்ல விழுந்து எல்லா பக்கமும் தண்ணி அதுல சேரணுங்கிறதுக்காக सारे जगह का पानी उधर जमा होना चाहिए करके அதற்காக இப்படிப்பட்ட தொட்டி அவங்க உருவாக்குறாங்க. ऐसे एक टाकी बनाया जाता है. அந்த தொட்டில வந்து அவங்க தண்ணி மழை தண்ணி பெஞ்சாதான் அந்த தொட்டி நிரம்பும். वो बारिश का जब पानी आएगा तब அந்த भरेगा. தொட்டில உள்ள ஊற்று கிடையாது. वो अंदर झरने नहीं है. ஆனா மழை தண்ணி பெய்யும் போது वो बारिश का पानी जब आएगा நாலா பக்கம் இருக்கிற எல்லா அழுக்கு மண் சகதி எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டுட்டு सारे போகும். तरफ का पानी मिट्टी के साथ में अंदर आ जाता है. எல்லா அழுக்கையும் உள்ள என்ன செய்யும்? सारे गंदगी के साथ அது உள்ள தண்ணியோட சேர்த்து கொண்டுட்டு वो போகும். अंदर आ जाता है. அப்படிப்பட்ட தொட்டிகள் ऐसे टाकी है. இப்படிப்பட்ட தொட்டிகள் ये ऐसे टाकी அது है. ஆண்டவர் சொல்றது அது வெடிப்புள்ள தொட்டிகள். बनाया फिर भी वो टूटेला बनाया. அந்த தொட்டிகள்ல தண்ணிகள் நிற்பதில்லை. उसके अंदर पानी टिकता नहीं है. அந்த தண்ணி நிற்காததுக்கு காரணம் அங்க நிற்காததுனால पानी नहीं रुकता है. அங்க உள்ள என்னெல்லாம் காணப்படும்? क्या क्या அங்க दिखता है? பள்ளி காணப்படலாம். சிப்களி चिपकली हाँ चिपकली दिखाई देता है. வெளியே ஊறுகிற பிராணிகள் நிறைய உள்ள बाहर காணப்படலாம். होने वाला जानवर अंदर आएगा. அதுல உள்ள தவளை காணப்படலாம். उसके अंदर मेंढक आएगा. இருக்கிற எல்லா அசுத்த அந்த பிராணிகளும் உள்ள காணப்படலாம். दुनिया का पूरा अशुद्ध का जो அந்த தண்ணி प्राणी आ जाता है. அப்படிப்பட்ட தண்ணியில தொட்டில என்ன செய்யும்? ऐसे टाकी के अंदर क्या करता है? தண்ணி வந்து தேங்கி நிக்கும். वो ऐसे जमा रहता है. அது ஓடுகிற தண்ணி இல்ல. वो दौड़ने वाला पानी नहीं है. நமக்கு ஸ்கூல்ல கூட சொல்லி கொடுப்பாங்க. अपन स्कूल में बोलता है வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆயிட்டு அப்படின்னா तो पानी रुकने के जगह அங்க पर என்ன உற்பத்தி ஆகும்? वो क्या उत्पन्न होता है? கொசு உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. उधर मक्खी அதுல எல்லா ஊறுகிற எல்லா பிராணிகளும் அதுல இருக்கும். सब जानवर वहाँ रहता है. அது சுத்தமான ஒரு தண்ணீராக இருக்காது. शुद्ध पानी नहीं रहता है. அப்படிப்பட்ட வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுக்காக உருவாக்குனாங்க. ऐसे टूटेला टाकी अपने लिए बना लिया. தேவனை விட்டு वो खुदा को छोड़कर இப்படிப்பட்ட தொட்டிகள் வந்து மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட தொட்டிகள். ऐसे टाकी जो है मनुष्य से बनाया गया. தேவனால கொடுக்கப்பட்ட தொட்டிகள் கிடையாது. प्रभु से दिया हुआ टाकी नहीं இந்த है. தொட்டி ஒரு நாளும் தேவன் உருவாக்கி கொடுக்க மாட்டார். टाकी प्रभु कभी बना के जाता है. மனுஷன் தன்னுடைய ஞானத்தின்படி मनुष्य अपने ज्ञान से தனக்கு தோன்றின அந்த ஞானத்தின்படி हमारा मन में क्या आता है वैसे தனக்காக உருவாக்கின ஒரு காரியம் தான் அந்த अपने தொட்டி. लिए वो बना लेते वो टाकी है टाकी है. இப்படிப்பட்ட தொட்டில ऐसा टाकी में மனுஷன் உருவாக்கி இருக்கான். मनुष्य बना लेता है. உருவாக்கி वो बनाकर அந்த தொட்டில இருந்து அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தலாம்னு वो பார்க்கறான். टाकी से अपना जीवन बिताने के लिए सोच रहा है. இந்த இப்போ நான் டெலிவிஷன் ஒரு தொட்டி அப்படின்னு சொன்னேன். वो टीवी एक टाकी करके मैं बना ஏன் டெலிவிஷன் ஒரு தொட்டி? क्यों टीवी टाकी உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை அசுத்தத்தையும் पूरा दुनिया का गंदगी को உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை அசிங்கத்தையும் दुनिया का गंदा चीज को தேவனுக்கு பிரியமில்லாத எல்லா காரியங்களையும் प्रभु का नापसंद का सारे वस्तु को சேர்த்து मिलके ஒரே பெட்டிக்குள்ள நம்மளுக்கு காட்டுறான். वो एक ही पेटी के अंदर में दिखाता அப்போ है. ஒரு தொட்டியா இல்லையா? वो टाकी है क्या नहीं? அந்த தொட்டில எல்லா அசுத்தங்களும் இருக்குது. उसका अंदर सारा गंदगी है. அதே போல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ऐसे देखेगा तो அந்த டெலிவிஷன்ல அவங்க கிறிஸ்தவ ப்ரோகிராமும் போடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. वो मसीह का भी प्रोग्राम डालता है. ஆனா அந்த கிறிஸ்தவ ப்ரோகிராம் மாதிரி நடக்காது. वो मसीह का प्रोग्राम मसीह का அதுல जैसा नहीं है. கிறிஸ்தவத்தை பார்க்க முடியாது. उसका अंदर तो मसीह देख नहीं தங்களுக்கு सकता. என்று தோன்றுனதை अपना मन में क्या आता தங்களுக்கு है எது சரியாக தோன்றுதோ वो मन में क्या सही लगता அதை है அவர்கள் என்னென்ன பிரசங்கிக்கிறாங்களா? उसको क्या बोलता है உபதேசமாக பிரசங்கிக்கிறாங்க. समाचार के रूप में बता रहा है. தவறான காரியங்களை
மார்க்கங்களுக்குள்ளாக ஜனங்களை வழிநடத்துறாங்க. गलत रास्ता में लोग चलता है। ரட்சிப்பு வந்து उद्धार जो है மார்க் 16:16 சொல்றதுபடி मार्क 16:16 में बोलता है விசுவாசம் உள்ளவனாகி विश्वास बना के ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறவன் தான் बपतिस्म जो पाता है ரட்சிக்கப்படுவான். उद्धार पाएगा। இந்த காரியத்தை அங்க டிவில நான் இதுவரை சொன்னதை கேட்கல. ऐसे वस्त्रों को मैं अच्छे से எல்லாரும் தனக்கு தோன்றுனதை சொல்றாங்க தவிர अपने आप को बढ़ावा बताता है। அதுலயும் பிசாசு என்ன செஞ்சுட்டான்? अभी क्या करता है शैतान? உலகத்துல இருக்க அந்த இயேசுவேல்களை உள்ள கொண்டு வந்துட்டான். दुनिया का ये सेवेल का होता क्या है? நான் எந்த சேனலை பத்தி சொல்றேன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கலாம். मैं जो चैनल बोलता देखा हूं அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது பார்த்து பிரயோஜனமே கிடையாது. देखे कुछ நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது அதுல பிரயோஜனமா இருக்குமான்னு பார்த்தா हमारे जीवन के लिए कुछ लायक नहीं है। அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. कुछ नहीं। அதுக்கு பிறகு மொபைல் ஒரு தொட்டி. ये मोबाइल जो है वो भी एक टाकी है। இது வந்து இப்ப இது எப்படிப்பட்ட தொட்டினா ये कैसा टाकी है? இதுல வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படிப்பட்ட தாகம் இருக்குதோ इसके अंदर क्या प्यास है மனுஷன் ஒரு தொட்டியை கட்டுறது எதுக்கு கட்டுறான்? मनुष्य किसके लिए टाकी बनाता है? அதுல தண்ணி பிடிக்கணும். वो टाकी में पानी रखना அந்த है। தண்ணியை நம்மளுக்கு குடிக்கலாம். वो पानी हम पी सकते அந்த हैं। தண்ணி நம்ம உபயோகிக்கலாம்ங்கிறதுக்காக தொட்டி கட்டுறான். पानी हमारे काम का आएगा தன்னுடைய தாகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக जाने के लिए அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொட்டியை கட்டுறான். वो टाकी बनाता है। அந்த தாகத்தை எப்படி தீர்க்கிறான்? वो प्यास को कैसा बुझाता है? அவன் என்ன செய்யணும்? क्या करता है? அவனுக்கு உள்ளாக ஒரு தாகம் இருக்கணும். उसका अंदर एक प्यासा होना चाहिए। அவனுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு தாகம் இருக்குது? उसका अंदर कैसा प्यासा है? யோவான் 4வது அதிகாரம் யோவான் की किताब 4:14 வாசிங்க. 4:14 இயேசு அவளை நோக்கி நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார். நித்திய காலமாக ஊறுகிற ஜீவ ஊற்றாக இருக்கும். हमेशा निकलने वाला झरने होगा। அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊற்றை எங்க ஆண்டவர் கொடுக்கிறதுக்கு இருக்கிறார். ऐसे ये झरने देता है प्रभु। தாகம் உள்ளவர்கள் वो प्यासा है। நீங்க ஏன் ஒரு தொட்டியை உருவாக்குறாங்க? क्यों इधर टाकी बनाता है? ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள ஒரு தாகம் இருக்குது. इनके अंदर एक प्यासा है। அந்த தொட்டிக்குள்ள ஏதாவது நம்மளுக்கு குடிக்க கிடைக்கும் वो அப்படிங்கிறதுக்காக टाकी के अंदर कुछ हमको पीने के लिए मिलेगा। மொபைல் போனை பார்த்துடுங்க. मोबाइल को देखो। நம்ம தாகம் எதுல இருக்குங்கிறது தான் हमारा प्यास किसके ऊपर அந்த है? மொபைலுக்குள்ள நம்மளை கொண்டுட்டு वो போகும். अपना मोबाइल के अंदर मुझे நல்ல காரியங்களும் இருக்குது. अच्छा वस्तु है। சிலர் நியூஸே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. पहले संदेश सुनते थे। சிலர் கிரிக்கெட்டே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. पहले क्रिकेट देखते थे। சிலர் மத்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. पहले दूसरे वीडियो देखते थे। நம்மளுடைய தாகம் எதுல இருக்குது? हमारा प्यास किसी के ऊपर है। அது போன வாரம் அதெல்லாம் தான் சொன்னாங்க. मोबाइल में गया तो बोला था மொபைல்லே தன்னுடைய சமயத்தை என்ன பண்றாங்க? मोबाइल में अपना समय को வீணாக்குறாங்க. बिता देता है। இது ஒரு தொட்டி. ये भी एक மானசீக பிரகாரமாக இது ஒரு தொட்டி. मांस के रूप में ये भी एक நம்மளுடைய टाकी है। தாகம் நம்மளை எங்க இழுத்துட்டு போகிறதுங்கிறது நம்ம கண்காணிக்கணும். अपना पाप अपने कहां लेके जाता है? நம்மளுடைய தாகம் நமக்குள்ள அதுல ஒரு தாகம் இருக்குதா? இத பார்க்கணும், இத படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாகம் இருக்குதா? हमारा अंदर क्या प्यासा है? क्या हमें देखना है? அந்த தாகம் இருக்குதுன்னா அந்த மொபைல் போன் தானாக எடுத்துட்டு वो போகும். मोबाइल ऐसे वो आपका प्यास ஏன்னா, आंसर ले जाता है। உலகத்துல உள்ள அத்தனை காரியங்களும் அதுல இருக்குது. दुनिया का सारे वस्तु उसका நல்ல காரியங்களும் இருக்குது. अच्छा वाला भी है। தேவன் அருவருக்கிற காரியங்களும் அதுக்குள்ளதான் இருக்குது. प्रभु का ना पसंद के जिसके भी उसका अंदर है। நம்மளுடைய தாகம் எதுல இருக்குது? हमारा प्यास किसके अंदर है? ஆவிக்குரிய ரீதியில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா आत्मा का रीति में आप देखिएगा தேவனை விட்டு प्रभु को छोड़कर தேவனுடைய வார்த்தைகளை விட்டு प्रभु का वचन को छोड़कर தன்னுடைய வார்த்தைகளை உபதேசமாக பிரசங்கிக்கிறது अपने वचन को सुसमाचार के रूप में बताना। அவங்க தனக்கென்று கற்றுக்கொள்ற ஒரு தொட்டி. वो अपना आप को बांध लेते एक टाकी है। தனக்கென்று ஒரு தொட்டியை கட்டிக்கொண்டு अपना लिए एक टाकी बना लेते हैं। தனக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க என்ன செய்யறாங்க? उसको ज्ञान मार्ग में उसको உபதேசமாக பிரசங்கிக்கிறது. सुसमाचार के रूप में बताना। வேதத்தோட இணைதா இல்லையா? कलाम के साथ मिलता है। வேதத்திய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குது? प्रकटीकरण कैसा है? அந்த ஒரு வெளிச்சமும் கிடையாது. कुछ उजाला नहीं है। தனக்கென்று கட்டிக்கொண்ட ஒரு தொட்டி. अपने लिए बांध लिया टाकी है। அந்த தொட்டிக்குள்ளாக இருக்கிறது தான் वो टाकी के अंदर बैठा है क्या? அதுதான் டினாமினேஷன். वही உலகத்தில் உள்ள ஸ்தாபனங்கள் पूरा दुनिया के அது डिनोमिनेशन தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது. प्रभु का शब्द के बारे में उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं है। தனக்கு எது சரின்னு தோணுதோ उनका मन में क्या सही लगता है அதுதான் அவங்க செய்வாங்க. वही करेगा। தங்களுக்கென்று அவங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டதிட்டங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்காங்க. उन लोग ने कानून बना रखा है। அந்த சட்டதிட்டத்துல தான் நடக்கறாங்க. वो कानून में चलेगा। அவங்களுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி. उनके लिए कमेटी அந்த கமிட்டிக்காக எலெக்ஷன். वो कमेटी के लिए इलेक्शन है। அந்த எலெக்ஷனுக்காக எத்தனையோ சண்டே
சண்டைகள் वो उसके लिए मारामारी நம்ம பார்க்காத காரியங்கள் கிடையாது. देखता है सब। அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தாபனத்துக்குள்ளாக நம்ம போயிடக்கூடாது. ऐसे डिनोमिनेशन के अंदर नहीं जाना அது चाहिए। ஒரு தொட்டி, वो भी एक टाकी है, அதுல ஊற்று கிடையாது. उसका अंदर झरने नहीं है। ஊற்று உள்ள இருந்தாதான் उसका अंदर झरने अगर होगा அந்த तो தண்ணி எப்படி இருக்கும்? वो पानी कैसा होगा? சுத்தமாக இருக்கும். सफाई से रहेगा। அந்த சுத்தமாக தண்ணீர் இருக்கும். सफाई का पानी रहेगा। வெளிய உஷ்ணம் எவ்வளவு இருந்தாலும், बाहर कितना भी गर्मी வெளிய हो, எவ்வளவுதான் குளிர் இருந்தாலும் बाहर कितनी ठंडी हो, அந்த தண்ணீர் வெது 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 வெதுன்னு இருக்கும். वो पानी एकदम अच्छा रहता है। அந்த வெளிய உள்ள அந்த அட்மாஸ்பியர், வெளிய உள்ள அந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து बाहर में दुनिया में जो मौसम जो है அது வந்து அது மேல எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இருக்காது. उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा नहीं। ஆனா இந்த தொட்டியை பாத்தீங்க அப்படின்னா टाकी के आप देखिए வெளிய तो குளிர் வந்துட்டுன்னா बाहर ठंडी लगा அந்த तो தண்ணி குளிர்ந்துரும். ये भी ठंडा हो जाता வெளிய है। ரொம்ப வெயில் அடிச்சதுன்னா அந்த தண்ணி ரொம்ப சூடாயிரும். ये भी ज्यादा गर्मी हो जाता है। அதுக்குள்ளாக ஒரு ஊற்று கிடையாது. उसके अंदर झरने नहीं ஆனா है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु ने कहा நான் ஒரு ஜீவ ஊற்றாக मैं இருக்கிறேன். जीवन का झरने है। இந்த ஜீவ ஊற்று ये தண்ணீரை जीवन का நீங்க झरने குடிச்சீங்க को அப்படின்னா आप पिएगा तो நீங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கு தாகம் எடுக்காது. कभी प्यास नहीं लगेगा। ஒரு நாளும் உங்களுக்கு தாகம் எடுக்காது. कभी नहीं प्यास இன்னைக்கு लगेगा। நம்மளுடைய தாகம் எங்க आज இருக்குது? आपका प्यास कहाँ है? நம்மளுடைய தாகம் தேவனுடைய வார்த்தை அறிஞ்சு கொள்றதுல இருக்குதா? प्यास प्रभु का वचन के जानने में है क्या? இல்ல உலகத்தோட உலகமாக இருக்குதா? नहीं तो संसार के साथ रहेगा। இல்லட்டா தேவனுடைய காரியங்களை பத்தி எந்த தாகமும் இல்லையா? नहीं तो प्रभु का चीज को ऊपर आपको प्यास சபைக்கு लगेगा। போகணும் வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம போயிட்டு வர்றோமா? मंडली में आ रहा जाना है, நம்முடைய जाना है। வாழ்க்கையில என்ன மாற்றங்கள் हमारे ஏற்படுகிறது? जीवन में क्या बदला रहा है? பரிசுத்தாவி நம்ம பார்த்தோம், பரிசுத்தாவி பற்றி நம்ம பார்த்தோம். पवित्र आत्मा के बारे में हमने देखा है। அந்த பரிசுத்தாவி வந்து पवित्र आत्मा जो है நம்ம ஒரு ப்ராமிஸ், ஒரு வாக்குத்தத்தமாக பார்த்தோம், एक करार के रूप में देखा है, ஒரு अடையாளமாக நம்ம பார்த்தோம், एक चिन्ह के रूप में देखा है, அது பிறகு ஒரு முத்திரையாக நம்ம பார்த்தோம், एक मोहर के हिसाब से देखा ஒரு है, இளைப்பாறுதலாக நம்ம பார்த்தோம், विश्राम के जैसे देखा है, ஒரு உன்னதத்திலிருந்து இறங்குற ஒரு வல்லமையாக நம்ம பார்த்தோம், स्वर्ग से उतरने वाला सामर्थ्य के रूप में देखा நமக்காக है, பரிந்து பேசுறவராக நம்ம பார்த்தோம். हमारे लिए वो बात करने जैसा देखा है। அது பிறகு இந்த பரிசுத்தாவி எதற்காக उसके கொடுக்கப்பட்டது? बाद में पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया? நம்மள என்ன செய்யணுமா? अपना अपना क्या करना चाहिए? वो दशरथ புத்திர சுவிகாரத்துக்காக, புத்திர சுவிகாரத்துக்காக அது கொடுக்கப்பட்டது. उत्तर के रूप में दिया गया। ஒரு புத்திரன் எப்படி ஒரு தன்னுடைய தகப்பனுடைய காரியங்களை எப்படி அவன் அத ஒரு ஹேராக மாறுகிறான், எப்படி ஒரு வாரிசாக மாறுகிறான்ங்கிறது, लड़का अपना पिताजी का वारिस कैसा बनता है करके அதுதான் அந்த புத்திர சுவிகாரத்தின் காரியம். वो पुत्र का स्वीकार है। அந்த பரிசுத்தாவி நம்மளுக்குள்ளாக வந்தாதான் पवित्र आत्मा अंदर आया அந்த तो புத்திர சுவிகாரத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். वो पुत्र का रूप का अपन पा सकता है। இதுக்காக தான் அந்த பரிசுத்தாவி கொடுக்கப்பட்டது. इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। இந்த பரிசுத்தாவி மீட்புக்காக கொடுக்கப்பட்டது. ये छुड़ाने के लिए दिया गया। பாவத்திலிருந்து நம்மளை மீட்டுக் கொள்வதற்காக. पाप से छुड़ाने के लिए दिया पवित्र எப்படி आत्मा। ரூத்தை போவாஸ் மீட்டுக் கொண்டானோ, जैसे रूत को बोआज ने छुड़ा लिया ஒரு था, இரத்த சம்பந்தமான ஒரு இனத்தான் தான் அதை மீட்டுக் கொள்ள முடியும். वो खून का रिश्ता वाला है उसको छुड़ा सकता है। அதே போல நம்மளை பாவத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்வதற்காக हमें पाप से छुड़ाने के लिए தேவன் தம்முடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தி प्रभु ना कीमती का खून का बहा के நம்மளை இரத்த சம்பந்தமாக அவர் ஒரு நம்மளை மீட்டுக் கொண்டார். खून का रिश्तेदार बना दिया। நம்மளை மீட்டுக் கொண்டார். अपने को छुड़ा लिया। இந்த காரியங்களுக்காக தான் நம்மளுக்கு பரிசுத்தாவி ये கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. जिसके पवित्र आत्मा दिया गया। நான் போகிறேன், हम जाओ, ஆனா நான் உங்களுக்காக என்ன செய்வேன்? मैं आपके लिए क्या करेगा? பரிசுத்தாவியாக தேற்றவாளனை நான் உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொன்னார். पवित्र आत्मा जो तसल्ली देने वाला को அந்த दिया गया। பரிசுத்தாவியாக தேற்றவாளனை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். पवित्र आत्मा जो तसल्ली देने वाला को दिया இன்னைக்கு गया। நம்ம பார்த்த இந்த ஜீவ ஊற்று, ये जीवन का जर्नी है। இதுவும் பரிசுத்தாவிதான். ये भी पवित्र आत्मा है। இந்த பரிசுத்தாவி ये जो पवित्र आत्मा है நம்மளுக்கு உள்ளாக இருக்கும்போது हमारे अंदर है அது तो உள்ள இருந்து என்ன பண்ணிட்டு वो இருக்கும்? अंदर से क्या करता है? அது ஊற்று. वो झरने, அந்த ஊற்று நீங்க ஊற்றிட்டு பேசுனீங்க அப்படின்னா, वो आप बात करेगा तो நீ ஏன்பா தண்ணி மேல வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, तुम क्यों ऊपर आते रहते हैं? அது சொல்லு நான் மேல வரல, वो मैं नहीं आ रहा हूँ। என் பின்னால இருந்து ஏதோ என்னை என்ன செய்யுது, वो मेरे पीछे से क्या कर रहा है? புஷ் பண்ணிட்டு இருக்குது. धक्का मारते रहते हैं। அது கண்டினியூஸா அது வந்துகிட்டே वो இருக்கும். बाहर हमेशा आते रहता है। அதே போலதான் பரிசுத்தாவி. ऐसे पवित्र आत्मा பரிசுத்தாவி நம்மளுக்குள்ளாக ஒரு தடவை வந்துட்டு அப்படின்னா, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया அந்த तो ஜீவ ஊற்று நம்மளுக்குள்ளாக வந்துட்டு அப்படின்னா, जीवन का नदी हमारे நம்மளுக்கு अंदर வேற आएगा। எந்த தாகமும் இருக்காது. कोई प्यास नहीं रहेगा। ஒரு முறை அந்த தாகத்தை தீர்க்கிற அந்த தண்ணீரை, ஜீவ தண்ணீரை நம்ம குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, एक बार वो प्यास बुझाने वाला जीवन का पानी पी लिया तो யோவான் 7வது அதிகாரம் யோவான் 7वां अध्याय 7வது வசனத்தை வாசிங்க. 27 पढ़िए। 37 38 பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு, ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால்
ஆகையால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ, என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். அவன் உள்ளத்திலிருந்து என்ன ஓடுமா? उसका मन से क्या ஜீவ ஊற்றின் தண்ணீர் ஓடும். जीवन का जो नदी आ रहा है அதே ஜீவ ஊற்று, वही जीवन का नदी ஏழை மனு உருவை எடுத்த அதே ஜீவ ஊற்று वो गरीबी का रास्ता बना எங்கிருந்து है, वो ஓடுமா? कहाँ से आएगा? இருதயத்திலிருந்து अपने ஓடுமா? हृदय से बाहर आएगा, நம்ம விசுவாசத்தால் अपने विश्वास से, நம்மளுடைய இருதயத்திலிருந்து என்ன ஓடும்? अपने हृदय से क्या दौड़ेगा? ஜீவ ஊற்று ஓடும். जीवन का नदी दौड़ेगा। நம்ம இன்னும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளலையா? पवित्र आत्मा को नहीं पाया क्या? பெற்றுக்கொள்ளல அப்படிங்கிற ஒரு பாரம் நம்ம இடத்துல இருந்தா नहीं पाया करके एक बोझ है तो நம்ம நிறைய பாவங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறோம், बहुत सारा पाप करना நிறைய है, தவறுக்குள்ளாக இருக்கிறோம், बहुत सारा गलतियां करना है, கெட்ட பழக்கங்களுக்குள்ளாக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா जिसका अंदर है ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். कुछ नहीं करने का। ஆண்டவரிடத்துல வந்து प्रभु के पास आ गए, அவர் சொன்னார்ல, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் तकलीफ उठाए के बोझ उठाने वाला என்னிடத்தில் मेरे வாருங்கள், पास आओ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை मैं தருவேன் तुम्हें என்றார். विश्राम दूंगा। அந்த இளைப்பாறுதல் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தாரேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறார். विश्राम जो है पवित्र आत्मा वो देगा करके वो करार किया है। நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா अपना काम क्या है? வருத்தத்தோட நம்ம பாரத்தை அவர்கிட்ட வச்சிரணும். दुख का अंदर अपना बोझ को उनके चरणों में रखना है। வருத்தத்தோட நம்ம சுமக்கிற அந்த பாரத்தை अपना दुख का ऊपर उठाने वाला वो बोझ को நம்ம அந்த ஆல்டர்ல வந்து वो प्रभु के पास आकर, அந்த ஆண்டவர்கிட்ட வந்து प्रभु के पास आकर அந்த பாரத்தை தூக்கி அவர் மேல வச்சிரணும். बोझ उनके हाथ में रखने के। சிலுவையில் இருந்த அந்த கள்ளை அதான் பண்ணான். वो क्रूस में आया था, वो चोर ने ऐसे किया। அவன் என்ன செஞ்சான்? उसने क्या किया? சிலுவையில இருக்கும்போது மனம் திரும்பினான். क्रूस में रहते रहते मन फिराया। சிலுவையில இருக்கும்போது அந்த ஊற்றை என்ன செஞ்சான்? क्रूस में रहते रहने के அந்த समय ஜீவ ஊற்றை அவன் கண்டு கொண்டான். जीवन का जल को भर लिया। அத நல்ல பாட்டுல எழுதிருக்காங்க. वो एक गीत में लिखा है, பாவியான கள்ளனும் ஊற்றை மூழ்கினான், மன்னிப்பு மோட்சானந்தம் அடைந்து போரினான். அந்த கள்ளை என்ன பண்ணினானா? वो चोर क्या किया? அந்த ஜீவ ஊற்றாவை கண்டு கொண்டான். वो जीवन का नदी को देखा। சிலுவையில இருக்கும்போது, क्रूस में रहने के மரண समय, தருவாயில அவன் இருக்கும்போது मरण का समय அந்த ஜீவ ஊற்றாவை கண்டு वो கொண்டதுனால जीवन का नदी को उसने पा लिया। அந்த ஜீவ ஊற்று அவனுக்கு என்ன கொடுத்ததான்? அந்த ஜீவ ஊற்றில் அவன் மூழ்கினதுனால उसका अंदर वो डूबा, इसके लिए மன்னிப்பும் மோட்சானந்தமும் அவனுக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி அந்த பாட்டு. माफी और चोर को எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் அவனுக்கு इतना கிடைச்சது. बड़ा चीज है वो। நம்ம என்னத்தை இன்னைக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள போறோம்? आज हम क्या அந்த ஜீவ ஊற்றை நம்ம தெரிந்து கொள்ள போறோமா? जीवन का नदी का अपन இல்ல நம்மளுக்கு இந்த வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நம்ம தெரிந்து கொள்ள போறோமா? पटेला जो टाकी का अपन அந்த வெடிப்புள்ள இருக்கிற எல்லா அசுத்தங்களும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். वो पूरा दुनिया के गंदगी वो टाकी का अंदर आता है। எல்லா அசுத்தங்களும் அதுக்குள்ளதான் सारे இருக்கும். गंदगी उसके अंदर அந்த आता है। தண்ணியும் வெடிப்புள்ள தொட்டியாக இருக்கிறதுனால वो टाकी पटेला इसके लिए அதுல தண்ணீரும் நிற்பதில்லை. पानी उसके अंदर टिकता नहीं है। மழை வந்தாதான் அதுல தண்ணி. बारिश आएगा तभी மழை पानी। வந்து ஒரு எழுப்புதல். बारिश जो है वो एक गाँव है। பேதாரி அந்த எழுப்புதல் வந்தாதான் बेदारी आया तो அந்த டேங்க் என்ன செய்யும்? वो टाकी क्या करेगा? நிறையும். वो भरेगा। எழுப்புதல் வரலன்னா बेदारी வெடிப்புள்ள नहीं आएगा, தொட்டியாக இருக்கிறதுனால सारे टाकी आएगी। எல்லா தண்ணீரும் வெளியே போயிடும். वहाँ सारा पानी बाहर जाता நம்ம है। எப்படிப்பட்ட தண்ணீரை நம்ம தெரிந்து கொள்ள போறோம்? ऐसे पानी को चुन लेगा। ஜீவ ஊற்றாகிய அந்த ஆண்டவர் जीवन का जो नदी जो प्रभु அவரை நம்ம தெரிந்து கொள்ள போறோமா? सुन लेता है क्या? இல்ல இந்த வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நம்ம தெரிந்து கொள்ள नहीं तो ये போறோமா? पटेला टाकी का अपन चुन के लेता है। எபிரு என்ற ஒரு மனுஷன் இருந்தான். ये भी जो है அதை வாசிங்க. மார்க் 5வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசிங்க. मार्कुस 5 22. அப்பொழுது ஜெப ஆலய தலைவரில் ஒருவனாகிய எவீரு என்பவன் வந்து ஜெப ஆலய தலைவனாகிய எபிரு அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்திலே விழுந்து, என் குமாரத்தி மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள், அவள் ஆரோக்கியம் அடையும்படிக்கு நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கைகளை வையும். இந்த எபிருவை பாருங்க. एविर को देखिए, இவன் அந்த ஜெப ஆலயத்தில் உள்ள ஒரு தலைவன். ये प्रार्थना का वो मंदिर का अध्यक्ष है। அந்த நேரத்தில் உள்ள யூத ஜனங்கள் उस समय के जो यूदी लोग இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஜீவ ஊற்று அங்க நிக்கிறாரு. यीशु मसीह वो जीवन का झरने वहां खड़ा ஆனா है, அவர் அங்க ஏற்றுக்கொள்ளல. उसको माना नहीं है। அவர் சொல்லுகிறார், ஒருவன்
தாகமாக இருந்தால் बोल रहा है कोई प्यासा है तो என்னிடத்துல வாங்கப்பா, मेरे पास आ जाओ, நான் உங்களுக்கு ஜீவ ஊற்றாகிய தண்ணீரை தருகிறேன். मैं तुम्हें जीवन का पानी पिलाऊंगा। அதுக்கு பிறகு நீங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கு அந்த தாகம் இருக்காது. बाद में कभी तुमको प्यास नहीं அந்த लगेगा। ஜீவ ஊற்று அவங்க நடுவுல நிக்கும் போதும் जीवन का झरने उनके स्पीड में खड़ा है। சிலுவையில் அந்த கல்லை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். क्रोस में वो चोर है उसको पहचान ஆனா लिया, அவர் கூட இருந்த அந்த யூதர்கள் लेकिन उनके साथ जो था वो அந்த लोग ஜீவ ஊற்று அவங்க கண்டுகொள்ளல. उसको नहीं पहचान पाया। ஆனா लेकिन அங்க எபிரு என்கிற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். वह यवेर जो है அவன் ஒரு யூதன் தான். वो भी यहूदी है, அந்த காலத்துல இருந்த அந்த சபையில ஒரு தலைவனாக இருக்கிறான். एक मंदिर का वो एक अध्यक्ष है, அவனுடைய மகள் மரண தருவாயில இருக்கிறார். उसका बेटे मौत का करीब है। அவனுடைய தாகத்தை பாருங்க. उसको प्यास से देखो, அவனுடைய தாகத்தை தீர்க்கிறதுக்காக அவன் யாரிடத்துல போனான்? उसको प्यास बुझाने के लिए किसके पास आ रहा है? அவனுடைய மகளுக்காக அவனுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம். उनका बेटी के लिए वो एक उसका एक என்னுடைய है, மகள் மரண படுக்கையில இருக்கிறாளே, बेटे मौत का करीब है, நான் இவளுக்கு ஏதாவது செய்யணுமே, इसको कुछ करना चाहिए, இவளை நான் எப்படி சரி செய்ய முடியும்? इसको कैसे स्थिति அவனுடைய करना है? மகளை இழக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு அவன் தயாராக இல்ல. अपने बेटी को खोने के लिए वो लाया तैयार नहीं था, எப்படியாவது அவளை காப்பாற்ற வேண்டும். कैसे भी उसको बचाना है। அவனை காப்பாற்றுவதற்காக அவன் எடுத்த அந்த நிர்ணயத்தை டிசிஷனை பாருங்க. बचाने के लिए उसको लिया हुआ और निर्णय देखिए, அந்த ஜீவ ஊற்றுக்கிட்ட அவன் வாரான். जीवन का चरने के पास आया, அந்த ஜீவ ஊற்றுக்கிட்ட வந்து जीवन का नदी के पास அவன் आया, சபைக்கு தலைவன் தான். वो अध्यक्ष है, அந்த யூதர்களோட கூட்டமாக இருந்தவன் தான். दूल्हे के साथ ही रहता था हमेशा, ஆனாலும் लेकिन அவன் அந்த ஜீவ ஊற்றை கண்டு கொண்டான். जीवन का झरने को पहचाना, தன்னுடைய வெளிப்புள்ள தொட்டிகளுக்கு போகாம वो पटेला जो टाकी के पास नहीं அவன் गया, அந்த ஜீவ ஊற்றை நோக்கி வரான். जीवन का नदी के पास அந்த आया, ஜீவ ஊற்றை நோக்கி வந்து जीवन का झरने के पास ஆண்டவரே, आया, प्रभु என்னுடைய மகள் மரண தருவாயில இருக்கிறார், मेरे बेटे मौत का करीब है, நீ எப்படியாவது வாரும் அப்படின்னு சொல்லி ऐसे கூப்பிட்டான். जाओ करके बुला रहा है, அவன் எல்லாரும் போகிறதுக்கு அங்க கிளம்பும் போது सारे लोग जाने के जा रहे அதுக்கு थे, கீழே இன்னொரு சம்பவம் நடக்குது பாருங்க. नीचे और एक संभव ஒரு है, ஸ்திரீ, एक स्त्री 12 வயதாக பெரும்பாடு உள்ள ஒரு ஸ்திரீ 12 बरस में बहुत दुख के साथ था, தன்னுடைய எல்லா ஆஸ்தியையும் இழந்துட்டா. सारे संपत्ति को खो डाली, தன்னுடைய இருக்கிற அந்த வியாதியை போக்குவதற்காக बीमारी को चंगा करने के लिए பெரிய பெரிய டாக்டர்களை காட்டியிருக்கலாம். बड़ा बड़ा डॉक्टर को दिखाया होगा, பெரிய பெரிய அந்த வைத்தியர்களை அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கலாம். बड़ा बड़ा जगह में गया होगा, ஆனா அவளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வியாதி போகல. उनका अंदर का बीमारी नहीं गया, கடைசியாக आखिर में அவளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வியாதியை போக்குகிற அந்த தாகத்தை उसका अंदर का जो बीमारी को निकालने के लिए जो அவளுடைய விசுவாசம் வெளியே வருது பாருங்க. विश्वास बाहर आया, நான் அந்த இயேசுவின் அந்த அவர் போட்டிருக்கிற அந்த துணியை நான் தொட்டுட்டா போதும், यीशु का कपड़ा को मैं छू लिया तो ठीक है, நான் என்ன செய்வேன், சுகம் அடைஞ்சிருவேன். ठीक हो जाएगा। அந்த ஜீவ ஊற்று கிட்ட அவ வந்தா. वो जीवन का அந்த नदी के पास ஜீவ आया, ஊற்றை கிட்ட வந்து वो जीवन का झरने के पास आया, இயேசு போட்டிருந்த ஆடையை தொட்ட உடனே यीशु का जो कपड़ा को छुआ, அவ 12 வயதாக வருஷமாக அவ பாடுபட்டா. 12 बरस बीमारी के साथ தன்னுடைய ஆஸ்தி அந்தஸ்தை எல்லாவற்றையும் இழந்தா. सारे संपत्ति को भेज डाला, அந்த ஜீவ ஊற்றை தொட்ட நேரத்துல जीवन का नदी को छुआ बराबर அவருடைய வியாதி எங்க பறந்துட்டுது. उसका बीमारी उड़ गया, அந்த நேரத்திலேயே அவ சுகத்தை அடைந்தார். उस समय में वो ठीक हुआ। எபிரு மகளை பார்க்கிறதுக்காக போறாங்க. बेटे का बेटी को देखने के लिए जा रहा அங்க है, போகிற நேரத்துல அவ என்ன செய்தா, क्या किया, மரணம் அடைந்திருந்தா. वो उधर मर जाता है, அங்க போன பிறகு वो जाने के बाद இந்த ஜீவ ஊற்று அங்க போய் நின்ற பிறகு जीवन का नदी தேவனுடைய மகள் என்ன செய்கிறார், बेटे का बेटी क्या हो जाता है, மறுபடியும் உயிரோடு வருகிறார். ऐसे जी उठता है, அந்த எபிரு वो ये உலக பிரகாரமான தொட்டில உள்ள ஒரு மனிதன் தான். दुनियादारी था उसके अंदर, ஆனா लेकिन தன்னுடைய ஒரு காரியத்துக்காக, अपने चीज के लिए, தன்னுடைய மகளுக்காக, अपने बेटी के लिए, தன்னுடைய மகள் அந்த மரண தருவாயில இருந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணுங்கிறதுக்காக बेटी मरण से मौत से बाहर आने அந்த के लिए தொட்டியை நோக்கி போகாம वो टाकी के और नहीं जगाया, ஜீவ ஊற்றை நோக்கி जीवन வந்தார். के झरने के पास आया। இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம், आज हम क्या कर रहे हैं, நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில, हमारा रोज के जीवन நம்முடைய में, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில, आत्मा के जीवन में, நம்முடைய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்காக நம்ம எங்க போறோம், अपना आत्मा के जीवन का बढ़ावा के लिए क्या कर रहे हैं, அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? उसके लिए कुछ कर रहे हैं இந்த क्या? ஜீவ ஊற்றுகிட்ட வாங்க. ये जीवन का नदी के पास என்ன आया, நம்ம கிட்ட என்ன கெட்ட காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, हमारे पास क्या कौन सा நீங்க भी அந்த बुराई ஊற்றுக்கிட்ட வந்துட்டீங்க वो அப்படின்னா, झरने के पास आया तो வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவங்களே बोझ उठाने वाले என்னிடத்தில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. मेरे पास आओ करके बोला, நீ யாரெல்லாம் தாகமாக இருக்கிறீங்களோ तुमको जो कोई प्यासा है வந்து தன் ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. मेरे पास आके जीवन का पानी को पियो, அவர் இலவசமாக கொடுப்பதற்காக वो அங்க मुफ्त நிற்கிறார். में देने के लिए तैयार ஆனா है। நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், क्या करना चाहिए, எபிரு செய்த மாதிரி எபிரு जो किया, நம்மளும் அவரை நோக்கி போகணும். हम भी उनको
ஊற்றை நம்ம பற்றிக்கொள்ளணும். जीवन का वो जर्नी அந்த का पानी ஜீவ ஊற்றை நோக்கி நம்ம போகணும். उसका पास हम जाना चाहिए. சங்கீதம் 42 1-2 வாசிங்க. भजन संगीत 42 1 और 2 पढ़िए. மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. என் ஆத்துமா தேவன் மேல் ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாய் இருக்கிறது. என் ஆத்துமா ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாக இருக்கிறது என்று தாவீது சொல்கிறார். मेरा आत्मा जीव परमेश्वर को ऊपर प्रयास है. மானானது जो हिरन அது நீரோடைக்கு எப்படி அது ஓடுதோ, हिरन जो पानी के जो नदी के पास कैसे बाहर दौड़ रहा है. ஏதோ ஒரு பிராணி அதை பிடிச்சிட்டு அதை ஏதாவது அடிச்சிட்டு அப்படின்னா उसको कोई अगर पकड़ लिया तो அந்த ரத்தம் அதுல இருந்து வெளியே போகும்போது उसका खून बाहर जाने के அந்த समय ரத்தத்தை வெளியே போக போக वो खून बाहर जाते அந்த जाते மான் தன்னுடைய அந்த ஸ்ட்ரெngth அந்த பலன் என்ன वो செய்யும், उसका ताकत जो है அது இழந்துட்டே போகும். वो खो जाता है. அந்த மிருகத்துல இருந்து அது பழைக்கணும் அப்படின்னா अगर वो बच गया तो அது ஓடி ஆகணும். वो दौड़ना चाहिए. அது ஓடும் போது वो दौड़ने के समय அவன் தன்னுடைய ரத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே போகும்போது खून ऐसे गिरते அது गिरते என்ன செய்யும், क्या करता है? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கு ஒரு பலவீனம் வரும். थोड़ा थोड़ा कमजोर में आ அந்த जाता है. பலவீனத்தை மறுபடியும் அது பெற்றுக்கொள்வதற்காக वो कमजोर को वो पाने के அது लिए என்ன செய்யும், क्या करना है? ஒரு தண்ணீர் அண்டை போய் நிக்கும். नदी के पास जाता அந்த है. தண்ணீர் அதை குடிச்சிட்டு அப்படின்னா तन्नी अगर वो पानी पी लिया तो பலன் மறுபடியும் அதுக்கு கிடைச்சிடும். वो सामर्थ्य वापस आ जाता அதுக்கு है. பிறகு அந்த மிருகத்துல இருந்து எப்படியாவது அது பழிச்சுவிடும். कैसे भी फिर उससे बच जाता அது है. ஓட்டத்துல இருக்கும்போது वो दौड़ते அந்த समय தண்ணீரை நோக்கி ஓடும். वो पानी की ओर दौड़ता है. அப்படி நம்ம தண்ணீருக்காக அந்த ஜீவ ஊற்றை நோக்கி ஓடுதமா, ऐसे अपने पानी के जीवन का மானானது நீர் ஊற்றை நோக்கி ஓடும்போது वो झरन जो है पानी के झरने के पास दौड़ता है सर. தாவீது ராஜா அதுதான் சொல்லுகிறாரு, தாவீது कैसे நான் அந்த ஜீவ ஊற்றை நோக்கி ஓடுறேன். मैं वो जीवन का नदी के पास ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாகத்தை தீர்க்கிறதற்காக இருக்கிறார். देव परमेश्वर मेरे प्यास बुझाने के ஆனா लिए நான் அந்த ஜீவனுள்ள அந்த தேவனுடைய அந்த ஜீவ ஊற்றை நோக்கி நான் ஓடுகிறேன். जीवन का नदी के पास में जाता हूं. பர்த்திமையோ என்கிற ஒரு குருடனை பத்தி நம்ம முன்னாலே பார்த்திருக்கிறோம். बर्तिमेय का जो अंधा है उसका अपना आभार हमें அந்த பர்த்திமையோ அந்த வழியாக இயேசு பாஸ் ஆகும்போது जगह से यीशु जब पास होता है तो அவனுக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு தாகம், उनके अंदर एक प्यास है. என்னுடைய கண்ணை பார்வை எப்படியாவது எனக்கு கிடைச்சிடணும், मेरे नजर कैसा भी दिखना चाहिए, இந்த எனக்கு பார்வை எப்படியாவது कैसे கிடைச்சிடணும் भी मेरा தாகம். विजन आना चाहिए. அவன் மத்த யார்கிட்டயுமே கேட்கல, और किसी के पास नहीं मांग, மத்த யார்கிட்டயுமே கண் பார்வைக்காக கேட்டிருக்க और மாட்டான். किसी के पास आंख दो அவன் அங்க இருந்து பிச்சை கேட்கிற ஒரு மனிதன், वो उधर से वो भीख मांगने वाला व्यक्ति है. பிச்சை கேட்கிற ஒரு மனிதன் அவன் பிச்சை தான் கேட்கணும். वो भीख मांगने वाला है. ஆனா அந்த வழியாக இயேசு போகும்போது जहां से यीशु जब आया, தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி அவன் சொல்கிறான். दाऊद का पुत्र मेरे लिए उतरा करके बोला, தாவீதின் குமாரனே எனக்காக இறங்கும் என்று दाऊद சொல்கிறான். का पुत्र मेरे लिए दया करो. அந்த தாவீதின் குமாரனிடத்துல दाऊद का पुत्र அவன் எதிர்பார்த்தது, क्या इंतजार किया, தாகத்தோட எதிர்பார்த்தது, प्यासा से इंतजार அந்த किया. தாவீதின் குமாரன் ஜீவ ஊற்று என்று அவனுக்கு दाऊद का தெரியும். पुत्र जीवन का नदी है करके தாவீது அங்க எழுதி வச்சிட்டு போற மாதிரி दाऊद को लिख कर गया. அந்த தாவீதின் குமாரன் வந்தாச்சு, दाऊद का पुत्र आ गया, மேசியா வந்தாச்சு. मेसिया आ गया. அந்த மேசியா தான் ஜீவ ஊற்று. मेसिया जीवन का அந்த जल है. ஜீவ ஊற்று கிட்ட நான் போனேன் அப்படின்னா जीवन का जल को हम गया तो என்னுடைய கண் பார்வையாக என்னுடைய தாகம் வந்து मेरे जो आंख जो अंधा है वो எனக்கு எப்படியாவது மறுபடியும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நல்லா அறிந்திருந்தான். दोबारा मुझे मिल जाएगा करके वो அவன் அங்க चाहता கதறுகிறான் பாருங்க, और हो रहा है. தாவீதின் குமாரனே वो दाऊद का पुत्र எனக்காக இறங்கும் என்று मेरे लिए சொல்லும்போது दया करो. அங்க ஆண்டவர் அவனுக்கு வந்து प्रभु उधर आके அவனுடைய கண் பார்வையை அவனுக்கு கொடுக்கிறார். उसका आंखों को वापस दे रहा है. இன்னைக்கும் நம்மளுக்காக आज हमारे அந்த लिए ஜீவ ஊற்று वो जीवन का அது नदी ரெடியாக இருக்குது. वो तैयार है. இன்னைக்கும் அந்த ஊற்றுல அந்த தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்குது. अभी भी वो उधर से पानी आ रहा है. சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட அந்த ஊற்று, क्रूस में मारा गया वो नदी, அந்த ஊற்றுல இன்னைக்கும் அந்த இம்மானுவேலின் ரத்தம் वो इम्मानुएल का खून இன்னைக்கும் அது வந்து வடிஞ்சு கொண்டே இருக்குது. आज भी वो गिर रहा है. இம்மானுவேலின் ரத்தத்தால் நீரைந்த ஊற்றுண்டு பாவத்தீங்கும் ஆதினால் நிவிர்த்தியாகுமே, நிவிர்த்தியாகுமே, நிவிர்த்தியாகுமே. பாவத்தீங்கும் ஆதினால் நிவிர்த்தியாகுமே.
இம்மானுவேல் சிந்தின அந்த ரத்தம், वो इमानुएल का गिरा அந்த हुआ ஊற்று ஜீவ ரத்தத்தோடு அந்த ஊற்று वो जीवन का नदी அது இன்னைக்கும் அங்க வடிஞ்சு கொண்டே वो இருக்குது. आज भी गिर रहा है। ஆனா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னா, हम क्या करना चाहिए? நம்ம அந்த ஜீவ ஊற்றை நோக்கி अब போகணும். वो जीवन का झरना நம்ம कहाँ எதை है? நோக்கி போறோம்? हम किसके ओर जा रहे हैं? நம்முடைய ஓட்டம் எதை நோக்கி இருக்குது? अपना दौड़ किसके ऊपर நம்ம है? வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நோக்கி போறோமா? हम पटेला टाकी के पास जा रहे हैं। உலகத்தின் உபதேசங்களை நோக்கி போறோமா? और यहाँ का सुसमाचार के पास जा ஜீவன் रहे हैं। இல்லாத வெளிப்பாடு இல்லாத ஒரு உபதேசங்களை நோக்கி போறோமா? बिना जीवन का बिना प्रकटीकरण का वो उसके पास जाते हैं। இல்ல ஜீவன் உள்ள ஒரு ஊற்றை நோக்கி போறோமா? नहीं तो जीवन का नदी के पास आ யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து இருந்தான். युदास करियत था। அவனுடைய தாகம் வந்து उनका प्यास ऐसा அது था, பணத்துக்கு மேலாக இருந்தது. पैसा का ऊपर था। மரியாள் அந்த ஒரு விலையேற பெற்ற ஒரு அந்த தைலத்தை मरियम जो है बहुत कीमती का चीज को ஆண்டவருடைய பாதத்துல ஊத்தி प्रभु का पाँव में डालकर அத தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் போது अपना प्यार को दिखाते समय அங்க அத யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து சொல்றான், युदास ने बोल रहा है இத என்ன செஞ்சிருக்கலாம்? इसको क्या करना सकता 300 था? காசுகளுக்கு வித்து 300 रुपया को बेचकर தரித்திரர்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். दलित गरीब लोग दे सकते हैं। அவனால அந்த ஜீவ ஊற்றுக்கு நடக்க வேண்டிய அந்த காரியத்தை அவனால கண்டுகொள்ள முடியல. जीवन का नदी के पास जाने का रास्ता उसको मालूम नहीं அவனுடைய தாகம் எல்லாம் பணத்துக்கு மேல था। இருந்தது. प्यास तो है पैसा का। அதே போல கேயாசின்னு ஒரு ஊழியக்காரன் தான். वो केयास करके एक सेवक था, எலிஷாவோட கூட இருந்து एलिशा के साथ में था। எல்லா அதிசயங்களையும் பார்த்த மனிதன். वो बहुत सारा चमत्कार को देखा हुआ व्यक्ति, எலிஷா கூட இருந்து எல்லா அதிசயங்களையும் பார்த்திருக்கிறான். उसके साथ रहे बहुत सारा चमत्कार எலிஷா देखा ஒரு था। பெரிய தீர்க்கதரிசி. वो बहुत बड़ा पैसा था அந்த एलिशा। தீர்க்கதரிசி அந்த ஜீவ ஊற்று கொண்டு என்னெல்லாம் அதிசயங்களை பண்ணா அப்படிங்கிறது எல்லாம் தெரியும் वो அவனுக்கு. जीवन का नदी के द्वारा कितना चमत्कार किया उनको मालूम था। ஆனாலும் அவனுடைய நோக்கம் எது மேல இருந்தது? लेकिन कि उसका विचार किसके ऊपर था? நாகமான் கொடுக்கிற அந்த பொருட்கள் மேல அவனுடைய தாகம் இருந்ததுனால नागमान का चीज के ऊपर था। நாகமானுக்கு எந்த குஷ்டரோகம் இருந்ததோ नागमान का कौन सा कुष्ठ था? அதே குஷ்டரோகம் அவன் மேலயும் வந்துட்டது. वो किसके ऊपर था? இன்னைக்கு நம்மளுடைய தாகம் யார் மேல இருக்குது? आज अपना प्यासा किसके அந்த ऊपर? ஜீவ ஊற்று மேல இருக்குதா? वो जीवन का नदी के ऊपर இல்ல है। அந்த வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நம்ம நாடி போறோமா? वो पटेला टाकी के ऊपर है। எதிர்வ மாதிரி இருக்குமா? ये वीरो जैसा है क्या? இல்ல யூதாஸ் மாதிரி இருக்குமா? युदास जैसा है நம்ம क्या? நம்மள நாம கண்காணிச்சு பார்க்கணும். अपना आप को अपन देखें। நம்மளுடைய ஓட்டம் வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய ஓட்டம். अपना वो दौड़ जो है आत्मा का உலக பிரகாரமான ஒரு ஓட்டம் கிடையாது. संसार का दौड़ नहीं है। மாம்சீக ரீதியாக அந்த யூதர்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தாங்க. शरीर के द्वारा वो मिस्र देश से जो मार மாம்சீக गया, ரீதியாக அவங்க எல்லாம் வழிநடத்தப்பட்டாங்க. वो बराबर रास्ता में आया था। ஆனா தேவன் அல்லாத தேவர்களை கூட மாற்றாத ஒரு ஜாதிகள், वो जो ना परमेश्वर था उनके भी दूसरा लोग अन्य लोग उसको அவங்க बदलता கூட नहीं। தன்னுடைய ஜாதிகள் தன்னுடைய தேவர்களை மாற்றுவதில்லை. वो भी एक बार अपना खुदा करके मान लिया तो उसको बदलता नहीं है। ஆனா ஜீவ ஊற்றாகிய இந்த தேவர்களை இந்த தேவனை என்ன செஞ்சிட்டாங்க? ये जीवन का नदी जो है खुदा को, அவங்க மகிமையின் தேவனை அவங்க ये மறந்துட்டாங்க. महिमा को खुदा को भूल गया। மறந்துட்டு அவங்க வெளிப்புள்ள தொட்டிகளை वो உருவாக்கிட்டாங்க. पटेला टाकी को वो लोग रखा है। இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? आज हम अपना क्या நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அந்த ஜீவ ஊற்று நம்ம பற்றிக்கொள்ளணும். प्रभु के पास मांगे को அந்த जीवन का ஜீவ झरने का ஊற்றை நம்ம पाना பற்றிக்கொள்ளணும் चाहिए। அப்படின்னா उसका अगर पाना चाहिए तो ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம்மளை வழிநடத்துவார். जरूर प्रभु चलाएगा। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு மனவாட்டியாக, हान मार का जीवन में एक दूल्हा का ஒரு பரிபூர்ண மனவாட்டியாக வளர்ச்சி अடையணும். दुल्हन का मार्ग में होना चाहिए। அதுக்கு நம்ம தேவனை காட்டின அந்த ஊற்று, இந்த ஜீவ ஊற்றை நோக்கி போகணும். प्रभु के पास आना चाहिए। வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நோக்கி போனோம் அப்படின்னா पटेला टाकी के पास अगर गए तो அங்க இருக்கிற அசுத்தங்களுக்கு தான் நம்ம जो அடிமையாகும். है गंदा वही उसका ஜீவனுள்ள गुलाम है। ஊற்றை நோக்கி நம்ம போவோம். जीवन का नदी के पास आना। ஆண்டவர் நல்லா சொல்லுங்க. प्रभु